بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، جس ملک کے اندر جمہوریت کے اوپر آج بھی سوال اس لیے پوچھے جائیں کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کے خلاف سپیکر نے ریفرنس موو کر دیا ہوا ہے، تو وہاں پر بہت سارے سوالات مجھ جیسے لوگوں کے ذہنوں میں اور بھی آتے ہیں۔ دین پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سے احتجاج کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا آج بھی بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر پیش رفت ممکن ہے اور پازیٹیو پیش رفت ہوگی۔ اب یہ بہت ساری چیزیں مکسڈ سی فیلنگز آتی ہیں، مکسڈ سے سگنلز آتے ہیں، ایک طرف احتجاج ہے، ایک طرف کوئی مثبت پیش رفت ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے، موجودہ سیٹ اپ کے اوپر بات کرنے کے لیے، سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب۔ عمر صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم جناب۔ سر سب سے پہلے تو یہ جسٹ ریڈ یور ٹویٹ، ایک کوئی نئی ایف آئی آر ہوگی آج؟ انفارمیشن آئی ہے جی کہ پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے ایبٹ آباد کو فیڈرل گورنمنٹ نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ میرے خلاف، لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ 10 مئی کو میں نے ٹویٹ کی تھی اور جہاں پہ میں نے واضح پیغام دیا تھا کہ شہباز شریف نے 4 دن کی مطلب ڈیلے کیا تھا اور اس پہ آرمڈ فورسز نے بہترین رول ادا کیا۔ مودی سرکار نے جو حملہ کیا تھا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ان کو ہٹ کیا، پاکستان ایئر فورس نے، آرمڈ فورسز نے، پر شہباز شریف جس کی ذمہ داری تھی امیجیٹ ایکشن لینے کی، وہ نہیں لے سکتا، اس سے قاصر رہا۔ سر ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر بحث یہ بھی تو ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کہیں پر بھی ہی از ناٹ ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، کہ وہ اتنے با اختیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر کر کیا رہے؟ پھر خچروں کی مالش کرے جا کے، وہ چھوڑ دینا کام، یا با اختیار نہیں ہے تو پھر کام چھوڑ دے۔ تو بیسکلی بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت پلوامہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میں سوچوں گا بعد میں وار پہلے کروں گا، اور انہوں نے کر دکھایا۔ میں قومی اسمبلی میں میری سپیچ آپ سنیں جو اسپیکر ریاض صادق نے غلط طریقے سے اس کو ریڈیکٹ کیا کہ ٹیریٹری کے اندر کریں اور ایسا مار دیں کہ وہ یاد رکھیں۔ سر اس کے ساتھ ہی آپ کے اسپیکر جو ہمارے ہیں نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے ایک ریفرنس بھی موو کیا ہوا ہے، ادھر سے پیکا کے ایکٹ کے تھرو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں۔ محبت میرے ساتھ وائی سو؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کرنل صاحب کہ میں پیچھے نہیں ہٹتا، جو الحمدللہ جو بات ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی کے ہوتے ہوئے جو کھری بات ہے میں سناتا ہوں، فلور آف دا ہاؤس پہ سناتا ہوں، ہر جگہ سناتا ہوں۔ میں بار ان کو کہہ چکا ہوں۔ میں نے 5 مئی کی میری سپیچ ساری سن لیں۔ میں نے بتایا کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ ول آف دا پیپل ہونی چاہیے۔ یہ رجیم ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی میرا مدر مخالف جو آپ نے ابھی بات کی ہے ریفرنس کے بارے میں، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ مجھ سے وہ 40,000 ووٹ سے ہارا۔ اس نے جو اعتراضات وہاں پہ کیے تھے نامینیشن پیپرز کے درمیان، کاغذ نامزدگی کے درمیان، وہ رد ہو گئے۔ وہ ٹرائیبیونل میں گیا، وہاں پہ وہ رد ہو گئی، وہ ڈسمس ہو گیا۔ 2023 کا آپ کا الیکشن کاغذ نامزدگی ہم نے ڈالے، جو اس نے اعتراضات کیے تھے آر او نے، ریٹرننگ افسر نے رد کر دیے۔ 2024 میں تو میں کیمپین ہی نہیں کر سکا، میں اپنے والد صاحب محترم کی تدفین میں بھی نہیں ٹھہر سکا، مجھے ادھر ادھر ہونا پڑا۔ 1 سیکنڈ بھی میں اپنا کیمپین نہیں کر سکا۔ میرے ساتھیوں کو، میرے الیکشن ایجنٹس کو میرے کاغذات نامزدگی پھاڑ دیے۔ میرے گھر پہ میرے ایم پی ایس حضرات، میرے کزنز ہیں الحمدللہ، وہ ان کے گھروں پہ ریڈز ہوتے رہے۔ ان کی والدہ میری چچی فوت ہوئی، ان کے اوپر ریڈز ہوئے۔ مطلب یہ حالات تھے جس پہ ہم نے الیکشن لڑا، اور اس پہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ میرے دونوں ایم پی اے صاحبان، اکبر ایوب خان صاحب اور ارشد ایوب خان صاحب، ان کے بھی ان پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے ریڈز، مطلب انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ مجھ پہ 82,000 ووٹ کی لیڈ ہے، ان کی 40,000 کی ووٹ کی لیڈ ہے ایم پی اے کی سیٹ پہ، 38,000 کی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہاں سے دھاندلی کی ہے؟ نہ ہمارے ساتھ کوئی وہ سسٹم چل رہا ہے، نہ کوئی اور چیز چل رہی ہے۔ تو لوگوں کی مہربانی ہے، انہوں نے فارم 47 بھی نکلایا، سارا کچھ کیا۔ سو لہٰذا ایک انہوں نے شریڈ آف ایویڈنس پولنگ سٹیشن سے نہیں دی کہ جی یہ کوئی آپ کا پولنگ سٹیشن سے کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کچھ ایک چیز نہیں، صرف ایک کاغذ لیا، وہ بھی ایک فیک کاغذ تھا، اس کے اوپر میرے الیکشن ایجنٹ کی طرف سے وہ سائن کیے، جو ریٹرننگ افسر نے کہا یہ تو مجھے وصول ہی نہیں ہوا۔ مصدقہ کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جی الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ تو پھر وہ بیس ہی نہیں بنتی۔ اچھا آپ کو میں نے بتا دیا کہ ریفرنس کا اسپیکر کا کام تھا، میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا، آئینی اور قانونی طور پہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ آپ کے خلاف عمر ایوب آپ کا ریفرنس آیا ہے، اس کے خلاف آپ کا کوئی ورژن ہے یا نہیں ہے، آپ دے دیں۔
میں ان کو وہ سارا پلندہ اٹھا کے ججمنٹس کا، عدالتوں کا میں دے دیتا. میں کہتا اسپیکر صاحب یہ دیکھ لیں. میں نے اسی لیے وہ ٹویٹ کیا اور خط اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ میٹنگ ہوئی ہے. جی. آپ کے ایڈوائزر آن لیجسلیشن مشتاق صاحب ان کا نام ہے، وہ بیٹھے ہیں. آپ کے سیکرٹری جنرل نیشنل اسمبلی وہ بیٹھے ہیں اس میٹنگ میں. آپ سارے لوگوں نے وہ کیا میٹنگ کی، اس میں کیا منٹس لیے گئے، آپ نے کون سا ایویڈنس دیکھا اور کس ایویڈنس کے بیسس پہ آپ نے، کون سے ثبوتوں کے بنا پہ آپ نے یہ ریفرنس آگے کیا. کوئی چیز نہیں. فیئر انف. ابھی تک کوئی چیز نہیں. باٹم لائن از کہ ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں. ڈسکوالیفائی کر کے یہ کیا کریں گے؟ پھر الیکشن کرائیں گے. obviously. تو پھر کر کے دکھائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ سے کیمپین ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پی ٹی آئی جیتے گی، نہیں جیتے گی وہاں سے. کے پی ہے نا، کیا کریں گے؟ so it's ongoing process. پنگا لے کے بھی منہ کے بل کھانے پڑے گی. کیا کریں گے مجھے بتائیں. اچھا عمر ایوب نہ ہوا ایکس وائی زیڈ ہوگا، جیتے گی پی ٹی آئی. تو یہ سارا تردد کر کے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ مے بی صرف آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ٹیچ دا لیسن. مے بی I'm sorry to use this term even. تو ٹیچ دا لیسن. جس وقت یہ لاٹھی چارج مجھ پہ کر رہے تھے 47 انہوں نے لاٹھیاں ماری، تو میں کوئی سدھرا؟ جب انہوں نے شیل میرے چھاتی پہ مارے اور میرے گردن پہ مارے پوائنٹ بلینک رینج پہ، تو میں کوئی سدھرا؟ میں تو سدھرنے والا نہیں ہوں. میں تو اور بھی سختی سے آؤں گا ان کے پیچھے. اچھا عمر صاحب، ایک طرف یہ حالات و واقعات ہیں، ایک طرف سے کچھ دیر پہلے میں آپ کے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، جو آپ کے دستیاب چیئرمین ہے جناب بیرسٹر غور صاحب. وہ تو آج وہ القادر کی سماعت بھی 11 پہ چلی گئی. بڑے لوگ پازیٹیو تھے، بہت سے لوگوں نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ جی 5 کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. بٹ وی نیو دیٹ کہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہے حالات و واقعات. آپ والے ریفرنس کے بعد جو پولیٹیکل ہیپننگ سے نظر آ رہا تھا. بیرسٹر غور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگلے 2 دن، عید سے 2 دن ابھی باقی ہیں، 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہے کہ بڑی پیش رفت ہو جائے گی. What are we looking at? خالد صاحب مجھے بالکل نہیں معلوم. He just said today. اچھا مجھے نہیں معلوم. میں بھی ٹیکسٹ آتے وقت میری بیرسٹر غور صاحب سے ضرور مطلب وہ ہوئی تھی. ٹیکسٹ میں نے کیا تھا 2 چیزوں کے اوپر، بلکہ اسی کے اوپر انہوں نے مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ جو پیکا ایکٹ کے تحت، اور کسی چیز پہ میری بات نہیں ہوئی. کل رات کو ہماری بریف میٹنگ ہوئی تھی، پر دوسرے امور کے اوپر ہوئی تھی. جو ہمارے پینل جو آج میں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ میں آج ان سے پوچھوں گا ضرور. میری ملاقات آپ یو آر ناٹ اپڈیٹڈ آن دیٹ؟ نہیں، میں نہیں اس پہ اپڈیٹڈ. جو میری عادت ہے، جس چیز کا مجھے انفارمیشن ہوتی ہے میں صاف بتاتا ہوں، جو نہیں ہوتی تو میں بتاتا ہوں، میرے علم ہی نہیں ہے. جو نام آپ دینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، وہ ڈیسائیڈ ہو گئے میں پارٹی میں؟ اور میرا خیال ہے اگلے 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس کئی نام آ گئے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی اس کو کر رہی ہے. ان کے صاحبان، میں نے جو شہباز شریف کا خط میرے پاس آیا تھا اسی وقت میں نے کمیٹی میں ڈال دیا تھا. وہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. پہلے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کے ذریعے ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے پارلیمنٹری کمیٹی کے، ان کا فائنلائز کر دیا تھا، اور وہ آج میں نے اسپیکر کو ارسال بھی کر دیے، بھیج دیے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے آپ کی ایک ملاقات ہو جاتی شہباز شریف صاحب سے، تو کیا ہوتا؟ میں بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا. نہیں، اس کا کیا ہے. میں نے ایک اپنے پارلیمنٹری کمیٹی کے نام دے دیے ہیں، اور اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں. ابھی نام ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم لوگ ایکسچینج کریں گے. سو اٹ وازنٹ پاسبل کہ اگر آپ 1-on-1 بیٹھتے، پی ایم اینڈ اپوزیشن لیڈر بیٹھتے تو کوئی ڈیسیژن نہیں، ڈونٹ یو تھنک ریچ کیا جا سکتا؟ میں تو بیٹھنا نہیں چاہتا. دیکھیں گے، کوئی خان کا حکم آیا سو آیا، پر میرا کوئی موڈ نہیں ہے اپنا. اور یہ جو آپ نے نام دیے، میں نام سارے دیکھ رہا تھا. راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اس میں، صفدر حامد رضا صاحب ہیں. اپوزیشن میں تو جے یو آئی ایف بھی ہے نا. کنسلٹ کیا آپ لوگوں نے؟ بیٹھے ہم لوگ نہیں. ہمارا دیکھیں جی، ہماری میجورٹی ہے. ہم نے آپس میں ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس نے جو ڈیسائیڈ کیا. میرا کام ایز اپوزیشن لیڈر، میرے پاس ایک امانت آئی تھی، میں نے پارٹی کی ہائرارکی کے سامنے رکھا ہے. جو وہاں سے مشاورت آئی ہے، ڈیسیژن آیا، امپلیمنٹ کیا، ختم. سو جے یو ایف آن بورڈ آپ لینا چاہ رہے ہیں نا ڈیز ٹو کم پروٹیسٹ کے لیے بھی. سو آئی تھاٹ مے بی آپ کی کنسلٹیشن. ہماری نہیں، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ٹریک پہ انہوں نے کہا ہوا ہے. مولانا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ وہ ایک پیرلل ٹریک پہ چلیں گے. ہمارا اپنا پیرلل ٹریک ہے، مقاصد ایک ہے. فیئر انف. عمران خان صاحب کیپٹن ان چیف آپ کی پارٹی کے، جیل سے بیٹھ کے لیڈ کرنے جا رہے ہیں تحریک کو، یا جو بھی ڈیز ٹو کم جو اسٹریٹجی آپ لوگ فائنل کریں گے اس کو. ایٹ دا سیم ٹائم آج ہی کی اسٹیٹمنٹ علیمہ خانم صاحبہ کی ہے. شی سیز کہ یہ ہمارے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے. انڈرسٹوڈ ہے، نہیں نکالنا چاہتے، تبھی اتنے کیسز ہیں. کیا پاسبلٹیز ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل سٹیک، یا کہہ لیجئے کہ ایک تھوڑی سی بولڈ ٹرم ہے، پلیز الاؤ می ٹو یوز دیٹ، کہ یہ پولیٹیکل گیمبل سب سے بڑا ہے عمران خان صاحب کا لاسٹ 3 سال کا، کہ جیل سے بیٹھ کر ایک ایسی تحریک کو لیڈ کرنا؟ میری بات آج ٹائم اور وقت یاد رکھ لیجیے گا. ان کے ساتھ بہت برا ہوگا.
शहबाज शरीफ और इन लोगों के साथ बहुत बुरा होगा और अवाम ही करेगी, आप ये देख लीजिएगा। कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन। एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर हुकूमतें बनती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ही जब चाहती है। पॉलिटिकल रियलिटी है भी और नहीं भी। आप ये देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, उनको 16 दिसंबर 1971 को सकूत डाका हुआ और 18 दिसंबर 1971 को 18 दिसंबर 1971 को उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से टेलीफोन पे भी बात हुई और खर साहब अभी इधर ही है, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब अल्लाहयाती थे, वो गो बिटवीन थे। उन्होंने मतलब उस वक्त के एयर मार्शल साहब थे, गालिबन जुल्फ़िकार साहब थे, मेरे जहन में भी उनका नाम आ जाएगा, उनके ज़रिए उन्होंने गो बिटवीन किया और PIA का जहाज़ रोम से उनको लेके आया और भुट्टो साहब उससे पहले आपके निक्सन के साथ और जॉनसन के साथ फ्लोरिडा में थे। तो वो जनाब उनको वापस लेके आए और 20 दिसंबर 1971 को ही चेंज हुई और याह्या खान साहब को एबटाबाद का, जो इस वक्त आप शिमला पहाड़ी की तरफ जाते हैं ऊपर CNW का रेस्ट हाउस था, PWD का उस वक्त होता था, वहां पे हाउस अरेस्ट किया गया। ठीक है ना, 4 डेज जी, 4 दिन के अंदर अंदर टोटल शिफ्ट। 1990 में मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, तो मैं आया हुआ था यहाँ पे छुट्टियों पे, तो जहाँ पे इस वक्त मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेरे वालिद साहब का ही घर था, तो मैं सामने देख रहा था, सिंध हाउस नजर आता है वहां से। तो वहां पे मैं देखता हूँ जी कि फौज की मतलब 2 ट्रक और 1 जीप जो है वो ऊपर जा रही है, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था और जीप ऊपर जा रही है और पुलिस वाले भागे हुए नीचे जा रहे हैं। मैंने दूरबीन निकाल के देखी तो मैंने ये देखा, तो अपने वालिद साहब को मैंने बुलाया, मैंने कहा जी ये क्या हो रहा है? उन्होंने दूरबीन पे देखा, उन्होंने कहा हुकूमत चेंज हो गई है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा ये जो ट्रक ऊपर गए हैं और ये पुलिस वाले नीचे भाग रहे हैं, ये चेंज हो गया कोई। उस वक्त ये सैटेलाइट डिशेस नई लगी थी, CNN देखा, वही चीज हुई। यही चीज मैंने फिर देखी 1999 में भी देखा, आपने देखा जो ट्रूप्स PTV के ऊपर वो छलांगे मार के जा रहे हैं अंदर, आज तक वो फुटेजेस मौजूद है। अच्छा कर्नल साहब, जो शख्स कहता है ना कि हम यहाँ पे मजबूती से खड़े हैं बैठे हैं, वो नहीं होता। और मेरे वालिद साहब उस वक्त मिनिस्टर वाटर, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ दूरियां हुई, उनका फिर पोर्टफोलियो चेंज हुआ, फिर वो वाटर एंड पावर मिनिस्टर थे। 12 अक्टूबर 1999 से 1 महीना पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा जी कि मुझे लग रहा है कि हुकूमत चेंज होने वाली है, आपको वो अंदर करेंगे और हम सारों को भी अंदर, मतलब हमारी भी, मतलब 1 महीना पहले बता दिया था। उनके मेरे ख्याल उनके जो फेडरल सेक्रेटरी थे शाहिद साहब, वो उनके साथ बैठे हुए, उन्होंने ये बातें की थी। और वो टेक ओवर 12 अक्टूबर 1999 के कुछ दिन बाद मेरे वाले साहब ने सारा अपना दफ्तर जो है वो खाली कर दिया था, इन द सेंस कि अपना पेन्स वन्स अपने ले गए थे, रेडी हो गए, मेंटली उनको नजर आ रहा था। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बात करूं, मैं पेशनगोई किस्म की कर रहा हूं कि इनके साथ यही होने वाला है। और बुनियाद क्या है? क्लिंटन और बुश का इलेक्शन आपको याद होगा, क्लिंटन ने एक बड़ा फेमस फ्रेज कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, याद है आपको? वही चीज अभी आप यहां पे आ जाएं, आपको मैं बुनियाद बताता हूं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपकी नेग्लिजिबल है, आपकी, आप खुद एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, आपको मालूम है कौन सी चीज ज़राअत में उठी है, एक चीज मकई, एवरीथिंग इज गॉन सारे। अच्छा, वो ये कहते हैं जी हमारा माल मवेशी जो है वो उठ गए, बकरियां ये गिनते रहे, लेले गिनते रहे, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो फजिंग वाला डेटा होता है। अच्छा, उस पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है वो किस में हुई है? गधों में। अच्छा, गधों में मैं बार बार कहता हूं कि 2 कैटेगरीज उनको बनानी चाहिए, एक उनको चाहिए कि जी 4 टांगों वाला गधा और एक 2 टांगों वाला गधा। तो मेरा ख्याल है इनके गिनती में 2 गधे वाले, जो 2 टांगों वाले गधे हैं, उनकी ज्यादा तादाद बड़ी होगी, नंबर 1। नंबर दो चीज आप ये देखें जी कि आपका अफराद-ए-ज़र बढ़ रहा है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में है, बड़ी सिवियरली नेगेटिव, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव में, क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर आपका नीचे, सरिया, स्टील, बजरी, रेत, कंस्ट्रक्शन, कोई चीज देख लें वो नेगेटिव में। आपका लेबर फोर्स सर्वे 2 सालों से हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप टोटलिटी में देखते हैं
تو پھر پیچھے رہتا کیا ہے؟ بیگیج تو ہے نا obviously، بیگیج تو ایک بنتا جا رہا ہے وہ آپ کا میں بتا رہا ہوں نا جی، وہ بیلسٹ بن گیا ہے، وہ ڈیڈ ویٹ بن گیا ہے اوپر سے. اچھا آپ کو ایک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. جس وقت میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا فائنانس کا، اس وقت میں نے پہلی بار یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بگلیار ڈیم پہ میں نے خط لکھا تھا ورلڈ بینک کو. اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں لکھا، اس کے بعد میں بھی نہیں لکھا. خیال نہیں آیا شاید کسی مطلب پھر کس کی غلطی؟ مطلب آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم. اچھا دوسری اہم بات، میں فلور آف دا ہاؤس میں بھی میں نے بات کی. کئی لوگ کہتے تھے کہ جی ایوب خان نے پاکستان کا پانی بیچ دیا، ان کو یہ کرنا چاہیے. میں نے فلور آف دا ہاؤس میں میں نے کہا جی کہ جتنے لوگ یہ کہتے تھے، آج قرارداد نیشنل اسمبلی نے یونانیمسلی پاس کی اور ساری صوبائی اسمبلی نے کہ انڈس واٹر ٹریٹی یا ہندوستان نے یونیلیٹرلی وائلیٹ کیا، ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں مانتے. ایکٹ آف وار مانا، ایکٹ آف وار مانا ہے. اس کا مطلب ایوب خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے نا، وہ ٹریٹی ٹھیک تھی، تو لہٰذا ہی اسٹینڈز وینڈیکیٹڈ. تو یہ وہ سارے حقائق ہیں. اس وقت بھی، اس وقت آپ آئیں، عوام وہ کہتے ہیں نا جی اردو میں، وہ پنجابیوں نکو نک ہوئے میں، کانو کان اور نکو نک ہوئے میں. روزگار آپ کا نہیں ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 40 لاکھ لوگ آپ کے چلے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا آپ کی قائمہ کمیٹی کا کہ اسائلم سیکر پاکستانی جو پولیٹیکل اسائلم سیکر ہے وہ بھی نمبر 150,000 کے قریب غالباً. اچھا میں سچ بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عمر ایوب غلط بول رہا ہے. اچھا میں نے بتایا ان کو کہ جی گولے کے بارے میں میں نے بتایا کہ آپ نے سیل کیے. او جی عمر ایوب سارے کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کر دی ہے. آپ اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہیں اسٹیٹ بینک رپورٹ 2022-23 کی پیج نمبر 122 ٹیبل نمبر 9.12 کموڈٹی گروپ ایس، وہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ آرمز جو ہے وہ بیچے ہیں اور اس کے فلوز آئے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، پاکستان کا اگر وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. اچھا وہ پر گولا انہوں نے اچھا میرے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ اسپیچ وہ سارا حذف کر دیا کہ جی یہ تو نیشنل سیکیورٹی سیکرٹ ہے. او بھائی تو پھر میں نے کوئی اپنے گاؤں ریحانہ میں ہری پور میں پرنٹنگ پریس میں تو رپورٹ نہیں چھاپی نا. رپورٹ میں تھا، اسی کو ریکارڈ کیا. وہ میں نے کوٹ کیا اور ریسرچ کی ہے. تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں فائنینس اور اکنامکس، اس میں سارے فگرز ہی ہوتے ہیں. ویری گڈ گریپ آن دیٹ. وہ فگرز ہی ہیں سارے. لوگ وہ فگرز دیکھ کے وہ بھاگتے ہیں، ہم لوگ تو پڑھتے ہی فگرز ہیں. لاسٹ کویسچن سر، کل رات سے ایک بحث کا آغاز ہوا ہے، اس بحث میں بھی ان کو رگڑا لگ گیا آپ کے ڈیجیٹل میڈیا واریر سے. گورنر سندھ سابقہ زبیر صاحب جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی. مجھے نہیں معلوم. Have you spoken to him recently? نہیں زبیر صاحب سے، ورنہ میری بڑی اچھی ایکویشن رہی ہے ان کے ساتھ. میری ڈائریکٹ بات ان سے نہیں ہے. پارٹی میں کہیں ڈسکس ہوا؟ میری موجودگی میں نہیں ہوا. ویسے آپ کو لائک انفارمیشن ہے کہ کہیں پارٹی میں ڈسکس ہوا؟ نہیں، میری اس وقت نہ علم میں ہے نہ کچھ ہے. ابھی تک میرے سامنے کوئی ڈسکشن نہیں ہے. میٹنگ ہوگی ابھی پتہ لگ جائے گا. Do you think he'll be a good addition if he comes? دیکھیں جی وزیر اعظم عمران، چوائس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے. جس کو وہ کہیں گے وہ ہمیں قبول ہے. As simple as that. ہم لوگ پارٹی ورک کریں. Lastly, according to constitution، آپ کی پارٹی کا جو constitution ہے پارٹی کا، Mr. Gaur is the chairman. جو الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹس گئے ہیں، he is the chairman. Who is the secretary general? سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب. According to that constitution جس میں ایک الیکشن کا پروسیس ہے، according to that. نو کمنٹ. سیکرٹری جنرل اس کے تحت اس وقت وہ سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں. That is nominated by your party now. لیکن ایک جو پروسیس تھا الیکشن، میرا خیال ہے آپ کا نام آئے گا. نہیں، میں نے تو ریزائن کر دیا تھا. ایکسیپٹ بھی ہو جائے بے شک، لیکن آپ کا کیس چل رہا ہے نا الیکشن کمیشن کے اندر، تو آپ کا کیس ہی ویک ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں، پارٹی میں ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے. ٹھیک ہے، اس وقت ڈیجورے سیکرٹری جنرل اس سلمان اکرم راجہ صاحب. لیگیلٹی میں پڑھوں کہ جی میم میں یہاں پہ یہ ریزائن ہوا، لیگیلٹی کی مار پڑی نا عمر صاحب پہلے بھی. وہ ہوتی رہے گی، ابھی آگے ٹھیک ہوگا. جب لیگیلٹی کیا ہے، مطلب عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا کیا کہتے ہیں یہ الیکشن جو ہے اس کا انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کرایا ہی نہیں ہے. ان کو جا کے الیکشن کمیشن میں لالٹین کا الیکشن مطلب سرٹیفکیٹ مل گیا، ہمیں نہیں ملا. کیوں؟ کیا ہے؟ کوئی ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے ہم لوگ. وہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے قائد صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، پھر قائد صاحب جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے کیا. تو پھر یہ تو پھر وہ ہو گئی نا دشمنی ہو گئی نا، پھر دشمنی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جب ہمارا ہاتھ چڑھے گا تو پھر ہم لوگ بھی پھر اس طرح کریں. پتہ نہیں تب قائد صاحب باہر ہوں گے کام، تو پھر وہ جو پھر ہاتھیں چڑھتا ہے تو پھر ہاتھیں چڑھتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، لیڈر جناب عمر ایوب صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, आज मैंने एक खबर पढ़ी कि पंजाब में वेप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला किया गया। बहुत अच्छा फैसला था, वी डू अप्रिशिएट दैट। और पंजाब काबीना ने वेपिंग सेंटर्स को बंद करने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वेपिंग सेंटर्स को बंद करने का हुक्म देते हुए जिले इंतजामिया को तमाम वेपिंग सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत भी की गई है। और यहां तक कहा जा रहा है कि जिन बच्चों के पास, जिन नौजवानों के पास वेप मिलेंगे, शायद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी इन डेज टू कम। अब ये जब मैं खबर पढ़ रहा था तो सोचा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए कि हमारा ये जो टोबैको सेक्टर है, इतनी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जरा इसकी थोड़ी तह तक जाते हैं, जरा मजीद इसकी तहकीकात करते हैं। तो इंकशाफात जो सामने आए हैं, यकीन मानिए कि वो होशरुबा हैं। सबसे पहले तो टैक्स इंडस्ट्री, हमारी जो टैक्सेशन है, हमारी एफबीआर जो है, वो इस टोबैको इंडस्ट्री को लेकर इतनी बड़ी टैक्स एवेजन हो रही है कि यू कैन नॉट इमेजिन। और फिर वो तमाम लोग जो टैक्स एवेजन के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर पॉलिटिकली इतने कनेक्टेड हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। यकीन माने केपीके की तो तमाम बड़ी फैमिलीज जो हैं वो समहाउ पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं किसी ना किसी सियासी जमात से, और जाकर जड़ें जब कारोबार की देखते हैं तो टोबैको इंडस्ट्री से जाकर मिलती हैं। हमें नाज़रीन, आईएमएफ बार बार कहता है कि टैक्स चोरी को रोकें और एफबीआर में टैक्स इस्लाहात करें, मगर यहां पर गंगा इंटायरली उल्टी बह रही है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूं। एक शख्सियत है फहीम रशीद साहब, बतौर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क मर्दान सिगरेट इंडस्ट्री टैक्स चोरी के खिलाफ इन्होंने एक ऑपरेशन किया था। 2 जून को इनका तबादला होता है और फहीम रशीद साहब को कॉर्पोरेट जोन ऑडिट की इजाफी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन सियासी प्रेशर इतना बढ़ता है कि फहीम रशीद साहब का तबादला कुछ ही घंटों बाद कैंसिल कर दिया जाता है। इससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि टोबैको इंडस्ट्री कितना बड़ा माफिया है, और ये स्टेट और हुकूमत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। अब मामला यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। जब ये टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी, इसके ऊपर जब बात करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी हैं जो काबिल जिक्र हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी होती है। इस सारे मामले को देखने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी तक पहुंचता है ये मामला। तो सिगरेट इंडस्ट्री में अरबों रुपए की टैक्स चोरी के मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत ने एक झैली कमेटी तश्कील दे दी। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है कि जो झैली कमेटी तश्कील दी गई, वो 3 अरकान है उस कमेटी के अंदर। उस कमेटी के 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनकी फैमिली की एफिलिएशन कहीं ना कहीं जाकर टोबैको इंडस्ट्री से जाकर जुड़ जाती है। अब वो तमाम लोग जिनके अपने डायरेक्ट मफादात या इनडायरेक्ट मफादात इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वही इसके ऊपर टैक्स एवेजन के ऊपर इस्लाहात लाने के लिए कमेटी के मेंबर हैं। वो ये देखेंगे कि टैक्स चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब एक सेनेटर हैं फैसल सलीम साहब और सेनेटर जिशान खानजादा साहब, ये झैली कमेटी में नामजद हैं और ये डायरेक्टली मफादात के वाज़े तसादुम से ताबीर किया जा रहा है इनको इस कमेटी में डालना। पाकिस्तान टोबैको कंपनी की प्री बजट मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ किया गया है कि सिगरेट के शोबे में सालाना, ये जरा नंबर सुनिएगा, सिगरेट के शोबे में सालाना 325 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। माली साल 2023-24 में सिगरेट इंडस्ट्री से 292 अरब रुपया टैक्स जमा किया गया था, जबकि रवा माली साल में 11 माह में सिगरेट सेक्टर से 223 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। एक सिगरेट पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 162 रुपए 75 पैसे मुकर्रर है और मार्केट में स्मगल शुदा जाली सिगरेट इससे कम कीमत पर दस्तयाब है। पाकिस्तान सिगरेट इंडस्ट्री का सालाना हुजम तकरीबन 82 अरब सिगरेट स्टिक्स है और 34 अरब स्टिक टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि 48 अरब सिगरेट स्टिक्स टैक्स नेट से हैं ही बाहर। इस सब के बाद अब एक ही सवाल उठ रहा है कि ऐसी कमेटी बनाकर क्या सिगरेट इंडस्ट्री की अरबों टैक्स चोरी को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है, या वाकई में हुकूमत और ये कमेटी और ये सेनेट की कमेटी ये वाकई इंटरेस्टेड है कि जो अरबों खरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है सिर्फ एक सेक्टर से, एक इंडस्ट्री से, इसको वाकई टैक्स नेट में लाया जाए। बिकॉज मुझे तो बार बार यही बताया जाता है कि अभी कड़े फैसले करने, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने कहा कड़े फैसले करने का वक्त आ गया, कड़े फैसले करने पड़ेंगे। और फिर माजी में तो हमें कहा जाता रहा कि हमने जनाब सियासत कुर्बान की है, रियासत बचा ली है, हमने अपना ये कुर्बान किया है, रियासत बचा ली है। तो भाईजान कहानी ये है कि अगर आप इस एक चीज के ऊपर स्टैंड ले जाएं कि आप जो टैक्स चोर हैं, जो माफिया है, इसके खिलाफ स्टैंड हुकूमत और रियासत और हमारे इदारे ले जाएं तमाम मिलकर, एफबीआर टैक्स इस्लाहात में इनको टैक्स नेट के अंदर ले आए, तो इमेजिन कीजिए कि कितना पैसा कौमी खजाने में जमा होगा। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सैयद सरमद अली साहब ने। ये जो सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत है उसकी झैली कमेटी का ये कन्वीनर है। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम जी सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी
अल्लाह का फजल ठीक ठाक। सर आए दिन हम सुनते हैं, खबरें देखते हैं कि आईएमएफ ने कह दिया कि जनाब टैक्स नेट को बेहतर कीजिए, हमारा एफपीआर टैक्स नेट की बेहतरी के लिए बड़ा काम कर रहा है। लेकिन सर आज कुछ रिसर्च कर रहे थे हम टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर, कोई 300 प्लस 300 बिलियन प्लस की टैक्स एविजन सिर्फ एक सेक्टर के अंदर सर। देखिए असल में एक सेक्टर के ऊपर नहीं है, काफी चीजें और भी हैं, लेकिन 300 अरब की जो बात करते हैं वो बेसिकली एक असम्पशन है कि 300 अरब रुपए की टैक्स इवेजन नहीं है खाली। इसके अंदर 3 फैक्टर हैं। एक तो बेसिकली फैक्टर जो है वो ये है कि जो स्मगल्ड सिगरेट्स के ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो बगैर किसी सेल्स टैक्स और ड्यूटी के बिक रहे हैं, और ना उनके ऊपर कोई हेल्थ वार्निंग है, ना उनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स है, ना कोई ड्यूटी है। वो मार्केट में जाते हैं 150 रुपए के 140 रुपए का पैकेट जो है वो बिक जाता है। और जो हमारा लोकल प्रीमियम ब्रांड है उसमें तो तकरीबन कोई 381 रुपए की गालिबन जो है, नहीं 481 रुपए की गालिबन जो है ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में उनको देना पड़ता है। जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये है कि 70% जो कीमत है, ताकि इसको सेहत के लिए मुज़र है, तो वो कहते हैं कि जी टोटल कीमत है उसका 70% जो है वो टैक्सेस की मद में दिया जाना चाहिए, ताकि इसको एक्सपेंसिव कर दिया जाए और लोग खरीद ना सकें। पाकिस्तान में ये तकरीबन कोई 85% के करीब है, इट्स ऑन अ हायर साइड। और ये है, और जो लोकल ब्रांड्स हैं वो ऑब्वियसली इसकी जद में आते हैं और वो नहीं compete कर सकते इतने सस्ते ब्रांड्स के साथ जो स्मगल होके आ रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो बेसिकली वो कहते हैं कि जी जो फेक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी जो स्पूरियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लोग काउंटरफीट्स बना रहे हैं। तो वो एक तो सिगरेट है, पाकिस्तानी ब्रांड है किसी कंपनी का, तो उसकी काउंटरफीट जो है वो हमारे लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। अक्सर आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि जी एक सिगरेट की टेस्ट इस्लामाबाद में कुछ और होती है, मुजफ्फराबाद में कुछ और होती है, और उसमें से गला जो है ज्यादा पकड़ा जाता है, ज्यादा खांसी आने लग जाती है कि, तो वो बेसिकली उसमें इस किस्म की चीज पाई जाती है कि शायद वो काउंटरफीट्स हैं जो वहां बन रहे हैं। तीसरी चीज जो है वो बेसिकली जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एफपीआर ने बनाया है, वो जो लाजमी है कि तमाम जो टोबैको कंपनीज हैं पाकिस्तान में उनमें वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3 जो कंपनीज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। 2 जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और एक लोकल कंपनी है केपी की, जिसके ऊपर जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। बाकी जगहों पे बाकी जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली नहीं हुई, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन की सेनेटर साहब यहाँ पे ये जो आपकी कमेटी बनी है ना, जो 3 रुकनी कमेटी बनी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स को लेकर के हम जो आम आदमी के ऊपर बोझ डाला जाता है टैक्सेस का, वो मल्टीनेशनल्स को पकड़िए या बड़ी कंपनीज को पकड़िए जहां से आपको बिलियंस ऑफ रुपीज टैक्सेस के आ सकते हैं। सर ये जो आपकी 3 रुकनी कमेटी के 2 सेनेटर्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समहाउ, ये तो खुद इल्जाम है कि ये सिगरेट की इंडस्ट्री से इनकी फैमिलीज डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं समहाउ इस बिजनेस से। ये इल्जामात हैं, लेकिन फैसल साहब ने आज बहुत क्लियरली बताया, उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन मैं अब इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है टोबैको के साथ। मेरी फैमिली मेरे रिश्तेदार हैं जो टोबैको बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। सेनेटर साहब जरूरत क्या थी, इतने सेनेटर और हैं, जिस बंदे की फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो खुद मान रहा है कि भाई मेरी फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व है। देखिए इसके अंदर इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग टोबैको को शायद समझते हैं, इसलिए शायद उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सर फिर वो जो समझते हैं इंडस्ट्री को अपने मफादात का बचाव करेंगे या वो टैक्स के नेट के अंदर लाने के लिए करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने मफादात को करेंगे। जब आदमी पार्लियामेंट में आता है और लेजिस्लेटर बनता है, तो वो अपने जाती मफादात को एक तरफ बाला ताक रख के वो आके सेनेटर साहब प्लीज डोंट टेल मी सर, किसी भी आदमी के लिए नहीं सर, किसी भी आदमी के लिए अगर पाकिस्तान का मफाद है तो मेरे ख्याल में मैं तवक्को करूंगा कि मेरे जो कोलीग्स हैं कमेटी के अंदर वो पाकिस्तान सेनेटर साहब प्लीज डोंट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। सर सेनेटर साहब प्लीज डोंट टेल मी, सर प्लीज डोंट टेल मी कि जो हमारे मेंबर असेंबली में पहुंच चुके हैं, सेनेट में पहुंच चुके हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बट सर प्लीज डोंट टेल मी कि ये सब के सब बहुत नीट एंड क्लीन लोग होते हैं जो असेंबली से पहुंचते हैं। अगर ये नीट एंड क्लीन है तो फिर सारी सर करप्शन मैं कर रहा हूं इस मुल्क के अंदर सर। नहीं, मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम नीट एंड क्लीन है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी पार्लियामेंट के अंदर आता है और वो ये
कह रहा है कि मैं अपने खानदान के या अपने मफादात को बाला ताक रखते हुए आके सर्व कर रहा हूँ, तो उसको मेरे ख्याल में एक फेस वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके If I were you, sir, if I were you, convener of that committee, if I were you, I would request Senator Faisal साहब के, sir, since you admitted कि आपकी फैमिली की टाइज हैं, आपका बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, प्लीज अलग हो जाइए इस कमेटी से। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत है। मेरे ख्याल में फुल कॉन्फिडेंस इन सेनेटर फैसल, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है इसको हम खामखा में। सर देन बीइंग पाकिस्तानी, लेट मी गिव यू वन मोर आइडिया सर, एक और दरखास्त सर, माय सजेशन, माय हम्बल सबमिशन सर, हमें लोगों के ऊपर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में सर आई ओनली सेड वन थिंग सर, मैंने सिर्फ एक कहा है कि people claim that his family is involved in that business and you said that yourself. Yes, he is, or his family is. Sir, one more humble submission, sir. एक सेकंड, अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है और मैं वो डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जी मेरा इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल में इट इज बहुत क्लियर हो जाता है और बहुत ओपन हो जाता है। सर बीइंग पाकिस्तानी, माय वन हम्बल सबमिशन सर, बीइंग पाकिस्तानी एक सबमिशन, एक दरखास्त है। इसकी बात ना करें, कुछ और इशू पे आ जाए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन सेनेटर फैसल। सर फेयर इनफ, दैट्स फाइन सर, दैट्स टोटली फाइन सर। सर एक हम्बल सबमिशन मेरी पाकिस्तानी होती है सर, मेरी हम्बल सबमिशन एक पाकिस्तानी होते के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते कि सर मैं बहुत महदूद सी तनख्वाह के अंदर से बहुत लंबा जो टैक्स पे करता हूं, सो व्हेन इट कम्स टू टैक्स मैं टची होता हूं उसके बारे में। माय हम्बल सबमिशन सर, आप 3 रुकनी कमेटी हैं, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर कोई और किसी पार्टी के जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना नहीं, प्लीज सर उनको भी इंडक्ट कर लीजिए इस कमेटी के अंदर, ताकि मुझे से पाकिस्तानी जो है उनको भी लगे कि यार फी एंड फेयर काम हो रहा है। मैं बिल्कुल आपकी जो राय है इसका मैं एहतराम करता हूँ, और मैं यकीनन कोशिश करूंगा कि हम और मेंबर्स को भी कोऑप्ट कर लें। सर दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, बस आप गुड लक सर। लेट्स मूव ऑन जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, जनाब सैयद सर हमारे साथ मौजूद थे। Yes, he did admit that कि सेनेटर फैसल साहब ने एडमिट किया हुआ है कि yes, his family is involved in tobacco business, but फैसल साहब का अपना कोई लेना देना नहीं है। बट बीइंग पाकिस्तानी, मेरी हम्बल सबमिशन फैसल साहब से भी होगी कि सर जब इल्जाम आता है तो साइड पे हो जाना, छोड़ें, आपका क्या लेना देना, आपने बिजनेस छोड़ दिया, आपका उस बिजनेस उस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होने दें, इंडिपेंडेंट इसको टैक्स से हाथ जो है उस सारे मामले को देखने दें। सो आई होप कि हमारा ये क्लिप जो है वो FBI तक भी पहुंचेगा। FBI इस वक्त बहुत सीरियस है, मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन बेस बता रहा हूँ कि टोबैको इंडस्ट्री के टैक्स नेट को लेकर FBI, हमारे इदारे बहुत सीरियस है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। दैट इज द रीजन कि मुझे कुछ होप नजर आ रही है कि ये 200-300 अरब का जो तखमीना लगाया जाता है, जो 200-300 बिलियन रुपीस का तखमीना लगाया जाता है, हम पॉजिटिव कि इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।